主内弟兄姐妹，下午好！我们又来到主的面前，我们要做我们的崇拜会，我们要赞美主，我们要敬拜主，因为他对我们实在的美好。哈利路亚！我在这，因为你的恩典。我们今天能够活在这世界上，就是主的恩典，因此我们要赞美他。哈利路亚！我在这，舍于你恩典；我在这，舍于你慈爱。主耶稣，我如此感恩，因你丰盛。再一次，我在这，哈利路亚！我在这，舍于你恩典。阿门，哈利路亚！我在这，舍于你慈爱。主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。感谢耶稣，感谢耶稣，感谢耶稣，哈利路亚！耶稣，耶稣，感谢耶稣，这因着你恩典，是我的唯光，我赞美你直到永远。哈利路亚！我在这，我在这，舍于你恩典；我在这，舍于你慈爱。主耶稣，我如此感恩，都因你丰盛恩典。感谢耶稣，哈利路亚！感谢耶稣，阿门！我们感谢你，主，哈利路亚！阿门！哈利路亚，哈利路亚！感谢耶稣，感谢耶稣，因着你恩典，是我的唯光，我赞美你直到永远。感谢耶稣，哈利路亚！阿门！耶稣，阿门！耶稣，感谢耶稣，这因着你恩典，是我的唯光，我赞美你直到永远。哈利路亚！我们要低头祷告。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们在天上的父，感谢你，感谢赞美你主啊！感谢你，因着你的恩典，我们可以来到这里，到今天可以来敬拜赞美你主啊！感谢你，感谢你主啊！感谢你赐给我们天天有平安健康的身体。虽然我们生活的世界所有苦难，所有病痛，我们相信有你的同在，我们的心中有平安的喜乐。主啊，感谢你主啊！你给我们一切的看顾。今天下午我们要预备我们的心来敬拜赞美你呀，因为我们相信，当我们赞美你的时候，你就与我们的同在，你的同在给我们喜乐，给我们力量。感谢你主啊！求你带领我们今天的崇拜会，从开始到末了，一切可以来荣耀你的名。感谢你主啊！奉主耶稣的名，我们祈求祷告，哈利路亚，阿门。哈利路亚！我们感谢主，我们不必惧怕，因为有主耶稣与我们同在。我们要唱一首永恒唯一的盼望。我们
永恒唯一的盼望，就是耶稣基督我们的主。哈利路亚，哈利路亚！我们喜乐的唱，哈利路亚。有一位真神，他名就叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。阿门。生命的意义，尽在这福音里。只要你开口呼唤耶稣，耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的阳光。将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。阿门，哈利路亚！有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。阿门。生命的意义，尽在这福音里。只要你开口呼唤耶稣，耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的阳光。是永恒唯一的盼望。在这有一位真神，哈利路亚！有一位真神，他名就叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。哈利路亚！生命的意义，尽在这福音里。只要你开口呼唤耶稣，耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的阳光。将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。哈利路亚！耶稣生命，耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的阳光。将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。再次哈利路亚！耶稣生命，阿门，哈利路亚，哈利路亚，阿门，哈利路亚，哈利路亚！耶稣是永恒唯一的主，哈利路亚！我们已经被上帝祝福，我们感到他的拥抱，我们得到力量，哈利路亚！我们现在要听神的话语，我们准备我们的心，我们唱这首我的名字活在你的心里，哈利路亚！无价之宝，阿们，哈利路亚！主啊，你与我们同在，在这个时刻，我们要敬拜你，哈利路亚！我的名字刻活在你心中，我的认同，神灵在你眼中，不舍，因为我舍你才能拿
摄引着你奇妙光荣恩典。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你的爱紧紧的拥抱我，赞美你宝贵奇妙大爱。唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀，主你的舍家是无价之宝，你是我珍贵的主耶稣，我的名字，哈利路亚，我的名字，哈利路亚，刻画在你心中，我的眼光，哈利路亚，神已在你眼中，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我设立在人，那摄引着你奇妙光荣恩典。虽然有时我跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你的爱紧紧的拥抱我，赞美你宝贵奇妙的唯有你的爱，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀，主你的舍家是无价之宝，你是我珍贵的主耶稣，唯有你配得，你是配得所有的赞美，荣耀，哈利路亚，一切尊贵荣耀，主你的舍家是无价之宝，你是我珍贵的主耶稣，唯有你配得，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，唯有你配得所有的赞美，一切尊贵荣耀，一切都有归你家，是无价之宝，你是我珍贵的主耶稣，你是我珍贵的主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我们感谢你主啊，哈利路亚，你的保护，哈利路亚，哈利路亚，感谢你，感谢你，我们能领受你的慈爱，哈利路亚，哈利路亚，耶稣的宝血已经包容我们，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，我们能够平平安安的活下去，我们有平安有喜乐，哈利路亚，直到
射你的大慈爱，哈利路亚，哈利路亚！因此我们要敬拜你主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！你是我们唯一的主，你是我们唯一的救主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀归于你主啊，哈利路亚，哈利路亚！感谢你，感谢你，感谢你！接下来我们要听你的话语。主啊，主啊，我们要准备我们的心，让你的话语能够进我们的心。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！让我们能够信你的道。哈利路亚，感谢你主啊，哈利路亚！恩膏你的妇人，恩膏我们。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你主啊，感谢你。感谢你的同在，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你，我们已经祈求祷告，奉主耶稣基督的名，哈利路亚，阿门。 Puji Tuhan. 赞美主， Selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. 尊贵弟兄姐妹，下午好。 Minggu sore ini merupakan minggu ketiga di mana kita masih belum dapat beribadah seperti biasa. 这礼拜天的下午是我们称为第3个星期，我们没有办法再一次同一起的崇拜。 Mudah-mudahan ya berapa minggu lagi kita sudah bisa beribadah di gedung gereja kita. 希望在过不久的时间，我们能够在我们的教会来这崇拜会。 Tetapi sekalipun kita tidak dapat berkumpul dalam pertemuan ibadah kita sebagaimana mestinya, 虽然我们没有办法在一起聚会， seperti yang biasa kita lakukan karena keadaan dan situasi yang sedang terjadi sekarang ini, 因为我们没有办法，因为这样的情况正在发生。 kiranya tidak membuat kita kurang serius mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. 希望这个不是打扰我们，不要没有集中精神来听主的话。 Justru dalam situasi seperti ini kita harus lebih sungguh-sungguh. 就是这样的情况之下，我们更要有诚心的来听。 Karena ketika kita tahu merendahkan diri, 如果我们知道自己的这样，我们谦卑自己， berdoa mencari Tuhan, 我们祷告寻找神， Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita. 神会给我们显现他的大能。 Situasi yang sedang dihadapi dunia dan bangsa kita saat ini memang mencekam. 我们国家跟世界现在面对的情况实在是令人担忧， Seperti dunia mau kiamat kata orang. 就好像就要末世了。 Kematian yang tidak lazim kita lihat. 我们看到不平常的死亡发生， Sampai sore hari ini sudah puluhan ribu orang mati di seluruh dunia. 直到这个下午已经有几万个人死。 Padahal baru 2 bulan virus corona ini mewabah di dunia. 但是这个新冠这个病毒才过几个月， Tetapi saya mau katakan kepada saudara, 但是我要告诉弟兄姐妹， semuanya akan segera berlalu. 这一切将要过去， Karena Tuhan tetap yang memegang kendali atas segala sesuatu. 因为神仍然掌握所有的一切。 Dan Alkitab katakan Tuhan tidak ingin semua binasa sebelum hari kesudahan dunia itu benar-benar tiba nanti. 神不要在所有的灭亡，直到那末日的时间。 Untuk itu saya ingin mengajak kita melihat apa yang firman Tuhan katakan. 我想请大家一起打开神记载的话， Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang keempat dan ayat yang ke-9, 在彼得后书第3章第4节跟第9节， di sana kita melihat bagaimana banyak orang meragukan adanya hari kiamat. 在那里看到许多人他们还是
又以这个末世的时间， Mereka tidak percaya dunia ini akan berakhir. 他们不相信这个世界将会有结终， Mereka tidak peduli berita tentang kedatangan Tuhan. 他们满不在乎等关于主再要来的信 Bahkan 息， mereka mengejek. 反而他们讥笑， Mereka menganggap semua itu hanyalah cerita fiksi. 他们以为这一切都是童话。 Itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang keempat. 我们看到第4节那里记载， Di sana dikatakan, 在这里告诉我们， kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 他们这么说，主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物以初期创造的时候乃是一样。 Tetapi kemudian kita melihat bagaimana Rasul Petrus menanggapi ejekan, ketidakpercayaan, keraguan-raguan orang pada waktu itu. 后来我们看到这样，使徒彼得他怎样答复他们的犹疑。 Dan ini juga menjadi jawaban bagi kita yang mungkin tidak percaya dan meragukan berita tentang kiamatnya dunia itu. 这也许是成为给我们的答案。我们身为犹疑或者我们不相信末日的时间， Rasul Petrus bagaimana dia menanggapi apa yang menjadi ejekan keraguan-raguan orang pada waktu itu. 我们看到使徒彼得他怎样答复他们的犹疑。 Kita melihat bagaimana dalam ayatnya yang ke-9, 我们看到第9节， apa yang menjadi alasan kenapa Tuhan belum datang yang kedua kali. 什么理由呢？为什么主知道那个时候，直到现在还没有再来？ Kenapa dunia ini masih seperti dulu kala, dikatakan seperti ayatnya yang keempat tadi. 为什么这个世界好像如同平常一样？ Semuanya kelihatannya masih baik-baik. 所有的好像照常。 Mari kita lihat ayatnya yang ke-9. 来，我们看第9节，这样告诉我们。 Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有人沉沦，乃是人人都悔改。 Saudara perhatikan, 弟兄姐妹要注意， kenapa Tuhan belum datang? 为什么主还没有来？ Kenapa dunia belum kiamat? 为什么世界还没有末日？ Kenapa Tuhan masih memberi waktu kepada manusia? 为什么神还是宽容给人时间？ Tidak lain adalah supaya manusia berbalik dan bertobat. 最主要的目的是要人人有时间悔改， Dan percaya kepadanya. 相信主。 Saya percaya apa yang terjadi sekarang ini 我相信现在所发生的事情， barulah sedikit tanda dan peringatan kepada kita manusia. 只是一小小的凭据给人们， Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. 就是当主再要来的第二次， Untuk supaya manusia tahu mencari Tuhan. 好让人们能够找主， Karena Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 因为主要所有的人都能被得救。 Akan datang waktunya tidak ada kesempatan seperti itu lagi. 将来到时候完全没有机会。 Amos pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-11 sampai 14 katakan, 我们看阿摩司书第8章第11节， sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut,
dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ayat 13. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ayat 14. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betsheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. 来，我们看阿摩司书第8章，从12节读到14节。他们必漂流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻找耶和华的话，却寻不着。但那日，美貌的处女和少年的男子必因干渴发昏。第14节，那指着撒玛利亚牛犊启示的说：“但啊，我们指着你哪里的话，神启示又说，我们指着别是巴的神道启示，这些人都必扑倒，永不再起来。” Kita melihat Amos mengingatkan. 我们在这里看到这个阿摩斯提醒， Ada waktunya nanti 将会有一段时间， ketika orang ingin mencari firman Tuhan, 他们要寻找神的话， sekalipun mereka sudah mengembara dari laut ke laut, 虽然他们从这个海到那个海寻找， dari utara ke timur, 从北边到东边， tetapi mereka tidak mendapatinya. 但是他们得不着， Mereka akan rebah lesu dikatakan. 他们在那里会发昏。 Bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-14b, 在14节的第2段， mereka akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. 这些人都被扑倒，永不再起来。 Tidak ada kesempatan lagi pada waktu itu. 到那个时候没有机会， Oleh karena itu firman Allah mengingatkan kita 因此神的话在提醒我们， untuk kita tahu mempergunakan kesempatan, 好让我们要好好珍惜机会， waktu yang Tuhan berikan kepada kita. 神给我们的时间。 Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai 17 berkata, 以弗所书第5章15节到17节告诉我们， ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita 神的话在提醒我们， untuk bagaimana kita mempergunakan waktu kesempatan yang ada. 告诉我们怎样我们好好的珍惜神给我们的时间。 Di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup dan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. 以弗所书第5章15节告诉我们，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，但像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Kitab Efesus mengingatkan kita, 以弗所书在提醒我们， jangan kita menjadi orang yang bebal, 我们不要成为愚昧的人， tapi jadilah orang yang arif bijaksana, 但要成为有智慧的人， yang tahu mempergunakan waktu yang ada. 要知道怎样谨慎这保惜光阴。 Biarlah kita tahu, mengerti apa kehendak Tuhan di tengah-tengah keadaan situasi yang ada saat ini. 好让我们明白主的旨意，在这样的情况之下， Saudara, 弟兄姐妹， firman Allah mengingatkan kita untuk mempergunakan waktu yang masih ada ini. 神的话在提醒我们要好好爱惜这样神给我们的时间， Untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. 要我们真心的来寻找神。 Saudara, berbicara tentang penyakit virus corona 弟兄姐妹，关于新冠病毒， atau COVID-19, 就是 COVID-19， Alkitab mencatat bahwa penyakit sampar yang menular pernah terjadi baik terhadap binatang maupun manusia.
在圣经里有记载，这些瘟疫呢也发生过在以前的人跟动物， Tetapi itu hanya terjadi pada satu waktu tertentu saja. 但是这个事件发生就是在一段的时间而已， Yang datang sebagai hukuman dan peringatan pada waktu itu. 身为神给的惩罚在那个时候。 Seperti apa yang terjadi kepada Mesir ketika Tuhan mendatangkan tulah kepada orang Mesir. 就如同在埃及，他们那里受到神的很多诅咒， Karena mereka tidak mau melepaskan bangsa Israel yang diperbudak pada waktu itu. 因为那个时候埃及人他们不要放弃以色列民。 Demikian juga Tuhan menghukum umatnya Israel. 同样的，神也惩罚他的子民， Karena melakukan hal-hal yang jahat di matanya. 因为以色列人他们做了在神的眼里作恶的事， Tapi ketika mereka berbalik dan bertobat, 但是他们反复回到神的面前时， Tuhan memulihkan keadaan mereka. 神恢复他们的情况。 Hal seperti ini juga dapat terjadi atas kita umatnya sekarang ini. 这样的情况也能够发生，我们身为神的子民， Mungkin apa yang terjadi terhadap tiap-tiap orang atau siapapun itu. 也许这些发生在每一个人的身上，或者无论是谁， Tuhan sedang mengingatkan kita sebagaimana Tuhan mengingatkan orang Israel. 神在提醒我们，如同神提醒了以色列民。 Dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14. 在历代之下第7章13节到14节告诉我们， Di sana dikatakan bagaimana Tuhan menutup langit 在那里告诉我们，神的关闭这个天， Tuhan tidak mendatangkan hujan. 神不让雨下， Tuhan menyuruh belalang memakan habis apa yang mereka hasilkan. 神派这个蝗虫吃他们的地场， Dan Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya. 也把这个瘟疫放出给他的子民。 Tapi ketika mereka bertaubat mencari Tuhan, 当他们悔改，在寻找神的时候， kemudian Tuhan mengampuni dan memulihkan keadaan mereka. 过后呢，主就赦免他，跟恢复他们的情况。 Itu dapat kita baca dalam ayat yang ke-13 dan 14. 就是在我们能够念到13跟14节， Di sana dikatakan, bila aku menutup langit 在那里 sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 我若使天地再不下雨，和使蝗虫吃着地的地场，和使瘟疫流行在我民中，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，远离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。 Itulah yang terjadi dalam sejarah bangsa Israel. 这就是在以色列民的历史中发生。 Semua itu dapat kita baca dalam Alkitab. 所有的这一切，我们从圣经里能够读到， Bagaimana Tuhan menghukum mereka, 怎样神惩罚他们， Tuhan menutup langit, 神关闭天上， Tuhan mengirim belalang, 神差遣蝗虫， juga penyakit sampar. 也瘟疫。 Tetapi ketika mereka berbalik dan bertobat, 但是他们在悔改寻找神， dan kemudian Tuhan memulihkan mereka dari apa yang terjadi pada waktu itu. 过后呢，神就恢复他们的情况， Wabah pun berlalu. 瘟疫也过去。 Demikian juga dengan wabah penyakit yang pernah terjadi dan melanda dunia. 就如同有病情瘟疫发生在世界， Dalam sejarah kita dapat melihat bagaimana wabah-wabah ini melanda dunia. 我们看到在历史中，它这一些瘟疫怎样再一次传染到各地， Ada begitu banyak orang yang mati, 许多人死亡， tapi itu pun kemudian
akan berlalu. 但是这一切将要过去。 Sejarah mencatat ada beberapa wabah yang pernah melanda beberapa belahan dunia. 在历史里也记载有几种的瘟疫发生在这个世界， Seperti flu Spanyol 就这个西班牙的感冒， yang waktu itu menimbulkan banyak juga orang yang mati. 但是也很多人死亡。 Ada wabah Ebola di Afrika, 也有在非洲的这个Ebola， ada flu babi, 也有这个猪的这个伤风， kemudian ada flu burung, 也有这个鸟风， tapi kemudian kita melihat semuanya juga berlalu. 但是这一切也都过去了。 Jadi percayalah saudara, 所以弟兄姐妹，你要相信， keadaan yang sedang kita hadapi saat ini 我们现在面临的 juga akan segera berlalu. 也将会赶快的过去， Karena Tuhan masih mengasihi manusia. 因为神还爱人， Karena dia masih memberi kesempatan kepada manusia untuk mencari dia. 因为神还给人机会寻找他， Karena dia ingin supaya semua orang selamat. 因为神要每一个人都得救。 Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimana di tengah-tengah wabah yang sedang melanda dunia saat ini, 所以对我们最重要的就是正在这个瘟疫当中的时候， adalah bagaimana kita tahu datang merendahkan diri di kaki Tuhan, 就是我们要谦卑自己，来到主的脚前， bertobat, 悔改、 berseru, 呼喊、 dan mencari wajahnya. 寻找主的面。 Maka kalau itu kita lakukan dalam hidup kita di tengah-tengah keadaan yang mencekam saat ini, 如果我们这一切都行在这样混乱的世界时， mungkin menakutkan bagi banyak orang. 也许对许多人这个是个恐惧。 Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasanya. 所以弟兄姐妹，你自己要看到神如何显现他的大能。 Karena itu selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan, 所以这样神还给我们机会的时候， selagi kesempatan masih ada, 机会还有的时候， pergunakanlah itu sebaik-baiknya. 我们要好好的使用。 Akan datang waktunya kesempatan itu hilang. 将会时间来到，这个机会要消失， Oleh karena itu pergunakanlah waktu yang ada. 所以我们要好好的珍惜光阴， Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan. 不要把神给我们的机会摆坏。 Tuhan mau kita selamat. 神要我们得救， Tuhan mau kita melihat dan mengalami kuasanya. 神要我们看也经历他的大能。 Karena itu jangan putus asa dengan keadaan yang terjadi saat ini. 所以弟兄姐妹，我们不要绝望，面对现在的情况， Tapi datanglah kepadanya. 但是来到他的面前， Berserulah kepadanya. 呼喊跟神， Percaya. 相信他。 Saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. 弟兄姐妹，你将要会看到神显现他的大能， Dan keadaan akan pulih kembali. 所有的情况将会恢复。 Tuhan memberkati kita semua. 神祝福我们每一位。 Mari kita berdoa. 来，我们低头祷告。 Bapa di sorga, 我们天上的父， kami berterima kasih kepadamu 我们献上我们的感谢， buat kesempatan waktu yang masih Engkau berikan kepada kami. 主给我们的机会和时间。 Keadaan yang terjadi saat ini 现在情况所发生的， memang menakutkan, 实在让人恐惧， mencekam. 非常的给人担忧。 Tapi ada Engkau yang menguasai segala sesuatu. 但是有你掌管一切， Engkau tetap yang mengendalikan segala sesuatu. 你控制所有的一切， Engkau mau supaya manusia, 你要因人们， supaya umatmu 你的子民 tahu datang mencari Engkau 晓得知道寻找你， dan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. 跟老老实实、真实的寻找你。 Karena itu Tuhan, 因此，主啊， kami mau pakai kesempatan yang ada. 我们要使用主给我们的机会， Memakai waktu yang ada. 给我们的时间， Merendahkan diri. 谦卑自己。 Kalau ada salah, dosa kami. 若我们有罪得
得罪了主， kami mau berbalik dan bertobat. 我们要再反复悔改，回到主的面 Dan kami 前。 mau percaya sungguh-sungguh 我们 kepadamu. 要正式的相信主你， Kami percaya Tuhan, 我们相信主你， kalau itu yang kami lakukan, 说我们做的这一切， kami akan melihat bagaimana perlindungan pemeliharaan-Mu atas 我 kami. 们也看到神如何的保护照顾我们， Dan kami juga akan melihat bagaimana Engkau 我们也看到主啊， membuat semua ini kemudian berlalu, ya Tuhan. 把将这一切成为过去。 Terpujilah nama-Mu. 赞美主， Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。我领歌唱，赞美我主基督，你真伟大，何等伟大！我领歌唱，赞美我主基督，你真伟大，何等伟大！你真伟大，何等伟大！ Itulah yang menjadi keyakinan kami Tuhan. 给我们一切有肯定的 Engkau Allah yang maha kuasa. 权柄的神， Segala kuasa dalam tangan-Mu, ya Tuhan. 所有的权柄在主你里面， Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. 你是管所有的一切， Karena itu kami percaya Tuhan, 所以我们主相信你。 apa yang terjadi saat ini, 现在所发生的每一件 wabah yang sedang melanda dunia saat ini, 瘟疫，在临到这个世界的时 juga 候， ada dalam kuasa-Mu 也 Tuhan. 在主的控制下。 Karena itu kami percaya Tuhan, 所以我们相信主啊， semuanya akan berlalu. 这一切将要过去， Karena Engkau mengasihi umat-Mu. 因为你疼爱你的子民， Engkau mengasihi manusia. 你疼爱人们， Engkau tidak ingin semua binasa. 你不要每一个人灭亡， Engkau ingin semua orang selamat, ya 你 Tuhan. 你要每一个人都得救。 Karena itu Tuhan, kami mau mempergunakan waktu yang ada. 所以主啊，我们要好好利用主给我们的时间。 Biarlah jemaat-Mu juga Tuhan boleh memakai kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan 但愿主的子民也好好的使用主给我们的机会， untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. 要更正式的寻找主。 Berkatilah umat-Mu Tuhan. 主，你祝福你的子民， Lindungi, pelihara mereka dimanapun mereka 主 ada. 照顾报复他们， Pagari dengan kuasa-Mu, ya Tuhan. 主用你的大能来维护他们， Mereka boleh selalu ada dalam lindungan kuasa-Mu. 让他们仍然在神的保护里。 Terpujilah nama-Mu. 赞美主的名， Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， kiranya berkat Allah Bapa, 但愿天父神的祝福， kasih sayang daripada Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱， dan bersama Roh Kudus menyertai kita 圣灵的同在与我们， dimanapun saudara ada saat ini. 无论弟兄姐妹在何处， Terpujilah Tuhan. 赞美主的名， Dalam nama Yesus, 奉主耶稣的名， kami alaskan doa kami. 我们这样的追求， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。